lecture. So in the last period, we have seen transformer coupled amplifier. Okay. What we do in between the two stages, we connect a transformer. For example, this is first stage. This is your first stage. And this is your second stage of the amplifier. Then what we do? We connect a transformer at the output. This is the primary side. And this one is the secondary. Okay. So this type of connection, we call it as transformer coupling. Means this is the output of the first amplifier and this is the input of the second amplifier. So output of first amplifier or first stage is coupled with the input of the second stage using a transformer. So this we call it as the transformer coupling. Okay. I think we have also drawn the diagram using transistors. This is your RE. We connect a bypass capacitor across RE. That is CE. Correct. And here what we do? We connect a transformer primary. Because this is the output side. This is your plus VCC. Correct. And we connect a base biasing resistance here at the input. Normally, voltage divider arrangement is not used. Instead of that, a simple base biasing resistance is connected. This is RB or RB1, you can say. RE1, CE1. Okay, here we apply the input signal. Here we apply the input signal like this. V in. Okay, and what we do, we obtain the output here. And this is the secondary side. Secondary is grounded. And again, one stage is there. This is also second stage. This is RE2. This is common ground. This is RE2. This is bypass capacitor again. Okay. And same VCC we are using. Here again there is a primary. And what we do, we connect a load here. This is the load RL. Okay, at the secondary side. And here is a base biasing resistance. And what we do, we directly connect this output here. So this is your transformer coupling. This one and this one. Both these are transformer couplings. Okay, this is connected to VCC plus VCC. So this type of arrangement we call it as transformer coupled multi-stage amplifier or two-stage amplifier. So output of the first stage, this is the output of the first stage, is connected to the input of the second stage. Output of the second stage is connected to the load. This is the load.
output of the second stage is connected to the load. In this way, we draw the circuit diagram for the transformer coupled amplifier, multi-stage amplifier. ह्याच्यामध्ये काही फक्त याच्यात ऍडव्हान्टेज काय मिळतो आपल्याला, आउटपुट इम्पिडन्स of amplifier can be adjusted to be equal to the reactance of primary. काय म्हटलं मी, आउटपुट इम्पिडन्स. समजा आउटपुट इम्पिडन्स आपण गृहीत धरू की याचा आउटपुट इम्पिडन्स समजा 500 ओम आहे. तर मी प्रायमरीचा रिॲक्टन्स म्हणजे इंडक्ट, या प्रायमरीची कॉइल जी आहे ह्याचा रिॲक्टन्स किती असतो, XL इज इक्वल टू 2πfL. हा L वर डिपेंड, तुम्हाला XL ऍडजस्ट करताय. ठीक आहे, एफ आपण हे धरू, फिक्स धरू. तर मग एक्सेल आपण ऍडजस्ट करू शकतो बाय चेंजिंग द एल कसं चेंज करायचं, तर टर्न्स चेंज करायचा. टर्न्स कमी जास्त केल्या की एल कमी जास्त होतो. ठीक आहे, टर्न्स वाढवल्या एल वाढला, टर्न्स कमी केल्या एल कमी झाला. इन दिस वे यू कॅन ऍडजस्ट द व्हॅल्यू ऑफ एल and hence you can adjust the value of XL. Now I can adjust this value of XL to be equal to 500 ohm. ही पण व्हॅल्यू मी 500 ohm ला आणून ठेवू. म्हणजे काय होईल, ऍम्प्लिफायरचा आउटपुट इम्पिडन्स 0 आणि प्रायमरीचा आउटपुट इम्पिडन्स हा मॅच झाला. हा जर मॅच झाला तर देर इज अ प्रॉपर पॉवर ट्रान्सफर प्रायमरीकडनं सेकंडरीला मॅक्झिमम होईल. ठीक आहे, सेकंडरीचा इम्पिडन्स रिॲक्टन्स आपण इनपुट इम्पिडन्सला, ओके, मग इथं परत लिहितो. इनपुट इम्पिडन्स ऑफ द सेकंडरी इज ऍडजस्टेड input impedance of the secondary is adjusted to be equal to the input impedance of second stage. To be equal to the input impedance of second stage. बरोबर आहे. तर इनपुट इम्पिडन्स समजा 1 किलो ओम असेल तर आपण सेकंडरीच्या नंबर ऑफ टर्न्स तशा ऍडजस्ट करू शकतो. मग हाच फॉर्म्युला वापरायचा, XL इज इक्वल टू 2πfL. आणि मग तुम्ही ह्याचा रिॲक्टन्स, ह्या कॉइलचा रिॲक्टन्स, सेकंडरी कॉइल रिॲक्टन्स हा 1 किलो ओमला बरोबर ऍडजस्ट करू शकतो. ठीक आहे, असं जर झालं तर देर इज अ प्रॉपर पॉवर ट्रान्सफर. ठीक आहे, इनपुट कडनं म्हणजे ह्या पहिल्या स्टेजच्या आउटपुट कडनं दुसऱ्या स्टेजच्या इनपुटला पॉवर ट्रान्सफर काय होईल, मॅक्झिमम पॉवर ट्रान्सफर तुमची होईल. त्यासाठी एवढे ऍडजस्टमेंट्स आपल्याला करावं. इथं सुद्धा आपण सेकंड स्टेजला सुद्धा बघा, आउटपुट इम्पिडन्स ऑफ द सेकंड स्टेज, दिस इज द सेकंड स्टेज, दिस इज द फर्स्ट स्टेज. Output impedance of the second stage and the impedance of the secondary. Okay, output impedance of the second stage, that is primary side, is adjusted to be equal to the output impedance of the second stage, and
the secondary impedance is adjusted to be equal to RL. तुमचा RL किती आहे इथं जोडलेला, त्यानुसार सेकंडरीचा इम्पिडन्स आपण ऍडजस्ट करू. ठीक आहे, समजा RL 15 ओहम असेल तर आपण सेकंडरीच्या नंबर ऑफ टर्न्स अशा ऍडजस्ट करतो की त्याचा सुद्धा रिॲक्टन्स 15 ओहमच येईल अशा प्रकारे. ओके, हे कशासाठी करायचं तर मॅक्झिमम पॉवर ट्रान्सफर. आपल्याला फर्स्ट इयरला झालेलं आहे मॅक्झिमम पॉवर ट्रान्सफर थेरम. मॅक्झिमम पॉवर ट्रान्सफर थेरम तेच सांगते आपल्याला, ज्यावेळेस इम्पिडन्सेस मॅच होतात, सोर्स इम्पिडन्स आणि लोड इम्पिडन्स हे मॅच होतात, त्यावेळेस पॉवर ट्रान्सफर मॅक्झिमम होत असते. ओके, so in this way we adjust the impedance levels. Now if you look at the frequency response curve of this transformer coupled amplifier, frequency response curve मध्ये आपण frequency versus gain, voltage gain, त्याला आपण AV म्हटलं, that is output voltage divided by input voltage. हे जर काढलं ट्रान्सफॉर्मर कपल्ड एम्प्लिफायर तर तुम्हाला असं दिसतं कर्व आलेलं. एकदम डाऊन जाईल. तर आरसी कपलच्या मानानं बँडविड्थची कमी, दिस इज बँडविड्थ, करेक्ट, दिस इज बँडविड्थ. बँडविड्थ कशी करतो आपण, मॅक्झिमम व्हॅल्यू, ही मॅक्झिमम व्हॅल्यू झाली, ह्या मॅक्झिमम व्हॅल्यूला 0.707 ने गुणतो इंटू 0.707, जी व्हॅल्यू येईल त्या व्हॅल्यू पासून आपण एक अशी लाईन ओढतो. मॅक्झिमम व्हॅल्यू पेक्षा लहान व्हॅल्यू येणार, कारण आपण 0.707 म्हणजे एक पेक्षा कमी व्हॅल्यू न गुणतोय त्याला, त्यामुळे व्हॅल्यू खाली येणार. समजा मॅक्स 10 असेल समजा व्हॅल्यू, तर 0.707 ने गुणलं किती येणार, 7.07 म्हणजे खालची व्हॅल्यू येणार. त्या व्हॅल्यू पासून आपण आडवी लाईन ओढणार आणि मग ती लाईन या कर्वला इथं आणि इथं कट करते, या दोन ठिकाणी. इथून मग आपण खाली अशी लाईन ओढली, त्याला आपण F1 म्हटलेलं आहे. इथून सुद्धा आपण अशी खाली लाईन ओढली आणि याला F2 म्हटलंय. आपल्याला माहिती बँडविड्थ म्हणजेच F2 मायनस F, या दोन्हीचा डिफरन्स. ठीक आहे, सो बँडविड्थ इन केस ऑफ ट्रान्सफॉर्मर कपल्ड एम्प्लिफायर इज लिमिटेड. इट मे बी अराउंड 20 किलोहर्ट्ज. बँडविड्थ किती असते तिची, कमी असते बँडविड्थ. आणि तीच आपण आरसी कपल्ड जर बघितलं तर तुम्हाला 500 किलोहर्ट्ज किंवा ग्रेटर दॅन 500 किलोहर्ट्ज, ग्रेटर दॅन 100 किलोहर्ट्ज अशा प्रकारे बँडविड्थ तुम्हाला मिळतात. जेवढा फ्लॅट रिस्पॉन्स जास्त आहे, म्हणजे गेन कॉन्स्टंट जेवढा जास्त तेवढं चांगलं, एवढी बँडविड्थ वाढत जाते. करेक्ट. सो as compared to RC coupled amplifier, the bandwidth of transformer coupled amplifier is less. Okay, is less. हा डिसएडव्हान्टेज आहे. ऍडव्हान्टेज कधी म्हणतो आपण, जर बँडविड्थ जास्त मिळत असेल आपल्याला तर आपण तो ऍडव्हान्टेज समजतो, परंतु आपल्याला ट्रान्सफॉर्मर कपल्ड मध्ये बँडविड्थ कमी मिळते. ठीक आहे, परंतु एक ऍडव्हान्टेज काय मिळतो आपल्याला, तर ऍडव्हान्टेज हा मिळतो की there is a power transfer, maximum power transfer to the load. लोडला पॉवर ट्रान्सफर, समजा आपण स्पीकर लावणार असेल बाहेर, ठीक आहे, आपला ऑडिओ सिग्नल आहे आणि आपल्याला ऑडिओ एम्प्लिफाय करायचा आणि तो त्याचा आउटपुट आपल्याला स्पीकरला द्यायचा, तर त्या ठिकाणी ट्रान्सफॉर्मर कपल्ड एम्प्लिफायर्स हे सुपेरियर ठरतात आरसी कपल्ड पेक्षा. कारण ट्रान्सफॉर्मर कपल्ड एम्प्लिफायर तुमच्या स्पीकरची जी कॉईल आहे त्याचा जो रेजिस्टन्स आहे 10 ओम 15 ओम, त्याला आपण सेकंडरी रेजिस्टन्स
आपल्या ट्रान्सफॉर्मरच्या सेकंडरीचा रेझिस्टन्स किंवा इम्पिडन्स मॅच करू शकतो. आणि मग काय होईल, मॅक्झिमम पॉवर ट्रान्सफर सेकंडरीकडनं लोडकडे होईल आणि मग तुम्हाला जास्तीत जास्त आवाज, चांगला मोठा आवाज तुम्हाला मिळू शकतो. ठीक आहे. तो गेन इज यू गेट बेटर गेन, करंट गेन और पॉवर गेन इन केस ऑफ ट्रान्सफॉर्मर कपल्ड एम्प ऍज कम्पेअर टू आरसी कपल्ड एम्प. हा ऍडव्हान्टेज त्याचा आहे. जरी बँडविड्थ कमी असली तरी आता मी म्हटलं 20 किलोहर्ट्झ ही बास झाली मला ऑडिओ अँप्लिफायर साठी, कारण ऑडिओ रेंजच असतो 20 किलोहर्ट्झचा, 20 हर्ट्झ टू 20 किलोहर्ट्झ, म्हणजे जवळपास 20 किलोहर्ट्झचा ऑडिओ रेंज आहे. ऑडिओ रेंज मध्ये मी ट्रान्सफॉर्मर कपल्ड अँप्लिफायर सहजपणे वापरू शकतो. ठीक आहे. आणि तिथं मला त्याचा परफॉर्मन्स सुद्धा चांगला मिळेल. लोडला जी पॉवर दिली जाईल स्पीकरला, ती सुद्धा मॅक्झिमम पॉवर लोडला मिळेल, कुठली पॉवर वेस्ट मध्ये जाणार नाही. तेच मी आरसी कपल्ड वापरला असता तर स्पीकरला तेवढी पॉवर मिळाली नसती जेवढी द्यायला पाहिजे, कारण लॉस झाला असता, पॉवर लॉस झालेला. तर ऍज फार एज पॉवर transfer is concerned, transformer coupled amplifiers are much better than any other amplifiers, whether it is RC coupled amplifier or direct coupled amplifier or any other amplifier. So transformer coupled amplifiers are more better for audio frequency, for transferring the power to the load, for maximum power transfer to the load. मागच्या वेळेस मी हे सांगितलं होतं की हे जे हा भाग जो आलेला आहे रेझोनन्सचा, हा कशामुळे आलेला आहे, तर ज्यावेळेस आपण प्रायमरी वाइंडिंग, ठीक आहे, आणि सेकंडरी वाइंडिंग याच्यामध्ये काय होतं, आता ही प्रायमरी वाइंडिंग आहे, तर या टर्न्स मध्ये 2 टर्न्स मध्ये कॅपॅसिटन्स तयार होतो. मागच्या वेळेस मी सांगितलं ह्याला स्ट्रे कॅपॅसिटन्स म्हटलं. 2 वाइंडिंग मध्ये असा स्ट्रे कॅपॅसिटन्स लहान लहान असतो. ठीक आहे. परंतु त्याची कलेक्टिव्ह व्हॅल्यू मोठी होती. आणि ऍट हाय फ्रिक्वेन्सी, इथं बघा दिस इज हाय फ्रिक्वेन्सी, म्हणजे जवळपास आपण F2च्या जवळपास गेलो. F2च्या जवळपास गेलं की काय होतं, हा इंडक्टन्स L आणि ह्या C1, C2, C3 हे सगळे एकत्र करायचे, त्याला C म्हटलेले. L आणि C म्हणजे अशा प्रकारे इक्विव्हॅलंट नेटवर्क तयार होतं. स्ट्रे कॅपॅसिटन्स मी एकाच कॅपॅसिटन्सनं दाखवू शकतो C. आणि मग हे टँक सर्किट तयार होतं, त्याला म्हणायचं LC टँक सर्किट. करेक्ट. आपल्याला माहिती LC टँक सर्किट आलं की तिथं रेझोनन्स फ्रिक्वेन्सी आहे FR इज इक्वल टू 1/2 पाय LC √LC, हा फॉर्म्युला. तर हे जो रेझोनन्स दिसतोय आपल्याला, हा रेझोनन्स ह्या टँक सर्किट, हा टँक सर्किट कसं तयार झालेलं आहे, तर इंडक्टन्स प्रायमरीचा आणि 2 इंडक्टन्सच्या टर्न्स मधला जो कॅपॅसिटन्स तयार होता लहान असतो, मायनर कॅपॅसिटन्स, परंतु तो ज्यावेळेस कलेक्टिव्ह होतो, C1, C2, C3 असे प्रत्येक टर्न मधला एक कॅपॅसिटन्स जर आपण ऍड करत गेलो तर तो कॅपॅसिटन्स मग निग्लिजिबल राहत नाही, तो कन्सिडर करावा लागतो. आणि ऍट हाय फ्रिक्वेन्सीला काय होतं, आपल्याला माहिती कॅपॅसिटरचा रिॲक्टन्स हा इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे फ्रिक्वेन्सीला. ऍट हाय फ्रिक्वेन्सी रिॲक्टन्स ऑफ द कॅपॅसिटर बिकम्स व्हेरी लेस, कॅपॅसिटरचा रिॲक्टन्स खूप कमी होतो आणि मग तुम्हाला हा रेझोनन्स करून मिळतो. ठीक आहे. हे त्याचं एक्सप्लेनेशन. दॅट कम्प्लीट्स द ट्रान्सफॉर्मर कपल्ड एम्प्लिफायर. Next one is direct coupled amplifier. Direct coupled amplifier. In case of direct coupled amplifier, आपण काय करतो, आतापर्यंत आपण काय करत होतो की रेझिस्टन्स, कॅपॅसिटन्स किंवा ट्रान्सफॉर्मर 2 स्टेजच्या मध्ये टाकतो. आता मात्र मी काहीच टाकणार नाही. हे फर्स्ट स्टेज आहे
हे फर्स्ट स्टेज आहे ऍम्प्लिफायरचं, त्याला मी डायरेक्ट इनपुट देणार. हे सेकंड स्टेज आहे ऍम्प्लिफायरचं, त्याचं आउटपुट मी डायरेक्टली जोडणार इनपुट म्हणून त्याला. आणि तुम्हाला आउटपुट. इथे मी कुठलाही कॉम्पोनंट ट्रान्सफॉर्मर नाही किंवा आर आणि सी काही जोडलेलं नाही. तर अशा प्रकारे जे कपलिंग असतं त्याला म्हणायचं डायरेक्ट कपलिंग. ठीक आहे. इंडक्टर आपण कुठलाच पॅसिव्ह कॉम्पोनंट किंवा ट्रान्सफॉर्मर असा कुठलाच कॉम्पोनंट इथं टाकलेला नाही. सो दिस वी कॉल इट एज द डायरेक्ट कपल्ड एम्प्लिफायर. आता आपल्याला माहिती आहे हा डायरेक्ट कपल्ड एम्प्लिफायर. RC1 RE1. This is VCC. This is base biasing resistance RB1. आणि इथे मी काय करतो, कॅपॅसिटर न टाकता इथे मी डायरेक्टली इनपुट देतो. तसंच इथे एक ऍम्प्लिफायर आहे सेकंड स्टेज, RE2. इथं सुद्धा RC2. ओके. आणि बेस बायसिंग रेजिस्टन्स RB2 असं जोडलेलं. आता काय करतो मी, हे आउटपुट जे आहे दिस इज द आउटपुट अँड दिस इज द इनपुट. या दोघांच्या मध्ये मी काही डायरेक्टली असं जोड, मध्ये काही ट्रान्सफॉर्मर नाही किंवा कॅपॅसिटन्स नाही, काहीच टाकले. त्याला म्हणायचं डायरेक्ट कपल्ड एम्प्लिफायर. आणि इथं मी लोड इथं डायरेक्टली जोडतो RL. and here we get the out, final out. So this is the nature of the direct coupled amp. याला डायरेक्ट कपल्ड कशामुळे म्हटलेलं आहे, इनपुट स्टेजला पण मी काही जोडलेलं नाही, कॅपॅसिटन्स नाही, इंडक्टन्स नाही, रेजिस्टन्स नाही. सिग्नल मी डायरेक्टली दिलेला आहे बेसला. आणि पहिल्या स्टेजचं आउटपुट 1 हे इनपुट 2 ला मी डायरेक्टली जोडलेलं आहे. इथं सुद्धा मी कुठलाही कॅपॅसिटन्स किंवा ट्रान्सफॉर्मर असं काहीच वापरलेलं नाही. डायरेक्टली आउटपुट मी इनपुटला जोडून टाकले एका वायर. सो दिस बिकम्स ए डायरेक्ट कपल्ड एम्प. दिस इज अ डायरेक्ट कपल्ड एम्प. आता नॅचरली डायरेक्ट कपल्ड एम्प्लिफायरचे डिसएडव्हान्टेजेस खूप आहेत, ऍडव्हान्टेजेस फार कमी आहेत. डिसएडव्हान्टेज त्याचा हा आहे की आपण आपल्याला फक्त एसी सिग्नल एम्प्लिफाय करायचा असतो. आपण कॅपॅसिटन्स कशामुळे टाकत होतो, तर कॅपॅसिटन्स ब्लॉक्स डीसी अँड अलाउज ओनली एसी सिग्नल टू पास. परंतु आता काय होणार, मी तर कॅपॅसिटन्स नाही टाकलेला. ह्या सोर्स मधनं जो काही डीसी करंट असेल ह्या बॅटरीचा, जो इकडे जात होता बेसकडे, तो आता इकडून ह्या सोर्स मधनं पण जायला चालू करतो. बरोबर आहे का, सोर्स मधनं पण तो जायला लागतो. आतापर्यंत काय होतं, कॅपॅसिटर ब्लॉक करायचा, त्या डीसी करंटला पास होऊ देत नव्हता, सोर्सकडे येऊ देत नव्हता, किंवा सोर्स मधला डीसी करंट इकडे जाऊ शकत नव्हता. तो कॅपॅसिटर म्हणून ब्लॉक व्हायचा. परंतु आता तसं नाही, आता करंट पास होणार. ठीक आहे, त्याच्यामुळे बेस करंट तुमचा इकडे जायच्या ऐवजी बराच इकडे डायव्हर्ट होणार.
म्हणजे बेस करंट कमी झालं की कलेक्टर करंट कमी होणार. कलेक्टर करंट कमी झालं की दुसऱ्या स्टेजचा बेस करंट कमी होणार. दुसऱ्या स्टेजचा बेस करंट कमी झाला की त्याचा आउटपुट कमी होणार. याचा अर्थ व्होल्टेज गेन एकदम कमी होणार. ओके, व्हेरी लो व्होल्टेज गेन. व्होल्टेज गेन एकदम कमी होणार. यू कॅन से लेस दॅन 1. ठीक आहे, हा पहिला डिसएडव्हान्टेज. दुसरा डिसएडव्हान्टेज, हा जो डायरेक्ट कपल्ड एम्प्लिफायर आहे हा लो फ्रिक्वेन्सी एम्प्लिफायर म्हणूनच वापरता येईल. हा फक्त लो फ्रिक्वेन्सीजलाच काम करेल. इट इज अ लो फ्रिक्वेन्सी एम्प्लिफायर. हाय फ्रिक्वेन्सीला चालणारच नाही. बरोबर आहे का? कारण इथं कॅपॅसिटन्सच नाहीये की बाबा हाय फ्रिक्वेन्सीज त्यानं पास केल्या असत्या कॅपॅसिटन्स. फक्त लो फ्रिक्वेन्सीज पास होतील. हाय फ्रिक्वेन्सीला प्रॉब्लेम होणार. म्हणून याचा आपण जर फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स जर बघितला, फ्रिक्वेन्सी वर्सेस गेन, हा जर रिस्पॉन्स बघितला तर तुम्हाला रिस्पॉन्स असा दिसेल. म्हणजे ही जी फ्रिक्वेन्सी आहे ही कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी F2. F1 तर 0च आहे. F1 इज 0. F2 तुमची किती येते माहिती का? लेस दॅन 20 हर्ट्ज, यापेक्षा कमी. 20 हर्ट्ज म्हटलं, किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज. या फ्रिक्वेन्सी पेक्षा लहान सिग्नल्स, डीसी पासून, डीसी याचा अर्थ 0 हर्ट्ज, जी डीसी ला आपण 0 हर्ट्ज म्हणतो, अप टू 20 हर्ट्ज. हे सगळे लो फ्रिक्वेन्सी सिग्नल झाले. दीज आर लो फ्रिक्वेन्सी सिग्नल. असे लो फ्रिक्वेन्सी सिग्नल्स जर आपल्याला एम्प्लिफाय करायचे असतील, तुम्ही म्हणताल असे लो फ्रिक्वेन्सी सिग्नल्स कुठं असतात? तर आपले बीट रेट, आपल्या पल्स जे असतात, ठीक आहे, आपल्या नाडीचा जो ठोका असतो तो किती असतो? एकदम कमी असतो. त्याची फ्रिक्वेन्सी एकदम कमी असते. 1 हर्ट्ज किंवा 0.5 हर्ट्ज किंवा 2 हर्ट्ज या रेंजमध्ये असते. तर आपल्या नाडीचे ठोके जे आहेत ते जर आपल्याला एम्प्लिफाय करायचे असतील तर आपल्याला हे डीसी एम्प्लिफायर्स, डायरेक्ट कपल्ड एम्प्लिफायर्स उपयोगी पडतात, नाहीतर नाही. येते लक्षात? तर असे जे सिग्नल्स आहेत की ज्यांची फ्रिक्वेन्सी फार कमी, लेस दॅन 20 हर्ट्ज आहे, अशी फ्रिक्वेन्सी जर आपल्याला एम्प्लिफाय करायची असतील तर आपल्याला डायरेक्ट कपल्ड एम्प्लिफायर्सच वापरावे लागतात. तुम्ही म्हणता इथं मी कॅपॅसिटन्स टाकला असतं तर काय झालं असतं? कॅपॅसिटन्स जर मी टाकला असता तर मला सांगा, कॅपॅसिटन्सचा रिॲक्टन्स जो आहे, रिॲक्टन्स एक्स, इट इज 1/2 पाय एफ. 1/2 पाय एफ. आता लो फ्रिक्वेन्सी, हे जर लो असेल, ठीक आहे, हे जर लो असेल आणि मला रिॲक्टन्स पण लो पाहिजे, आता हे जर फ्रिक्वेन्सी लो झाली तर एक्ससी काय होणार? हायकडे जाणार, इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल. मग त्याला कॉम्पन्सेट करण्यासाठी मला काय करावं लागेल? कॅपॅसिटन्सची व्हॅल्यू लार्ज व्हॅल्यू ठेवावी लागेल. सी शुड बी व्हेरी व्हेरी लार्ज. इट शुड बी व्हेरी लार्ज. आता सी जर मोठा टाकायचा असेल मला, 10,000 पीक मायक्रोफॅराड वगैरे, तर त्याची साईज केवढी होईल? एवढी मोठी साईज त्याची होईल, सिलेंडर सारखी अशी साईज होईल तेवढ्या कॅपॅसिटन्सची, आणि त्याची कॉस्ट खूप वाढेल. ठीक आहे, तर प्रॅक्टिकली दॅट इज नॉट फिजिबल. प्रॅक्टिकली ते शक्य होणार नाही की एवढ्या कॉस्टली कुणी घेणार नाही तो एम्प्लिफायर. So that becomes the major problem in case of direct coupled amplifier. We cannot use transformer, we cannot use inductance, we cannot use capacitance. That is the main problem. Okay, because their sizes become very very large, and that's why the cost also increases too much, and therefore we cannot use these reactive components like inductance, capacitance, transformer. These are called as the reactive components.
XL, XC हे सगळे रिएक्टिव्ह कॉम्पोनंट. That is the drawback of this particular. That's why we are avoiding those components and we are directly connecting the signal. ठीक आहे. परंतु सिग्नल डायरेक्ट कनेक्ट करण्याचा एक अजून दुष्परिणाम काय होतो, तर तुमचे डीसी करंट्स जे असतात, बेस करंट जो फ्लो होत होता तो डिस्टर्ब झाला, कारण थोडा बेस करंट आता सिग्नल सोर्स मधनं पास व्हायला. ठीक आहे. तर त्यामुळे काय होतं, क्यू पॉइंट जो आहे तुमचा ऑपरेटिंग पॉइंट तो शिफ्ट होतो, एकतर सॅच्युरेशन कडे जाऊ शकतो, ठीक आहे, किंवा कट ऑफ कडे जाऊ शकतो आणि मग तुमच्या सिग्नल मध्ये डिस्टर्बन्स होऊ शकतो. ओके. तर त्यासाठी आपण कॉम्पन्सेशन जास्त काही करू शकत नाही. सो रिमेंबर दॅट these direct coupled amplifiers, they are useful only for low frequency amplification. That is the advantage. कुणाला काही याच्यात डाऊट आहे का? नलवडे, शेख, शेख काही डाऊट आहे का? नाही सर. ठीक आहे. The last amplifier, multi-stage amplifier is called as Darlington amplifier. Darlington amplifier. Darlington amplifier. Actually, basically, it is a current amplifier. Darlington amplifier, it is a current amplifier. तो करंट वाढवण्यासाठी वापरला करंट एम्प्लिफायर. ठीक आहे. व्होल्टेज वाढवण्यासाठी नाही, तर करंट वाढवण्यासाठी हा एम्प्लिफायर वापरला जातो. आता डार्लिंग्टन एम्प्लिफायर म्हणजे काय, तर देर इज ए डार्लिंग्टन पेअर, डार्लिंग्टन ट्रान्झिस्टर पेअर. ठीक आहे. Darlington is the name of the inventor who invented this type of amplifier. So what is Darlington pair? Instead of using one transistor, what he did, he used two transistors like this, in this. Connected the collectors together. Okay. We call this as collector. This is the base, this is the base, and this one is the emitter. परंतु इथे ऍक्च्युली हा C1 आहे, ह्या ट्रान्झिस्टरचा हा Q1 आहे, ह्याचा हा कलेक्टर 1 आहे, हा ह्याचा बेस 1 आहे आणि हा ह्याचा एमिटर 1 आहे. तसंच हा ट्रान्झिस्टर Q2 आहे, ह्याचा हा कलेक्टर C2 आहे, हा B2 आहे, बेस 2, आणि हा E2 आहे, एमिटर 2. ठीक आहे. तर कलेक्टर एकत्र केले, ह्याचा एमिटर दुसऱ्याला बेस म्हणून जोडला, Q1 चा एमिटर Q2 चा बेस म्हणून गेलेला आणि Q2 चा एमिटर जो आहे तो फायनल एमिटर म्हणून आला. तसंच इथं बेस Q1 चा बेस जो आहे तो ह्या पेअरचा बेस झाला. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे हे कॉन्फिगरेशन आहे, ट्रान्झिस्टर कॉन्फिगरेशन. त्याला आपण डार्लिंग्टन पेअर म्हणतो. आता Q1 आणि Q2 हे पेअर मध्ये असतं म्हणून त्याला आपण डार्लिंग्टन पेअर, ट्रान्झिस्टर पेअर्स असं म्हणतो. ओके. तर तुम्हाला इथं करंट किती मिळेल, समजा हा IB1, याच्यामध्ये जर मी करंट पास केला, IB1 करंट पास केला, तर याच्यातनं किती करंट पास होईल, IC1 आपल्याला माहितीच आहे. पहिला ट्रान्झिस्टर Q1 आहे, त्याचा करंट गेन आहे β1 असं तर येतं.
दुसरा ट्रान्झिस्टर आहे Q2, त्याचा करंट गेन आहे बीटा 2, कॉमन इमिटर कॉन्फिगरेशन. ठीक आहे. तर ह्याच्यातनं करंट किती फ्लो होणार? IC1. पहिल्या ट्रान्झिस्टर मध्ये IB1 बेस करंट फ्लो झाला की त्याच्यातनं IC1 करंट फ्लो होणार. IC1 फ्लो झाला की IE1 फ्लो होणार. हे IE1 झालं. IE1 म्हणजेच IB2. करेक्ट. IB2 इज नथिंग बट IE1. पहिल्या ट्रान्झिस्टरचा एमिटर करंट म्हणजेच दुसऱ्या ट्रान्झिस्टरचा बेस करंट, हे आपल्याला माहिती. ठीक आहे. मग दुसऱ्या ट्रान्झिस्टरचा एमिटर करंट किती होणार? हो का, आपल्याला हा फॉर्म्युला तर माहिती, बीटा 1 इज इक्वल टू IC1 अपॉन IB1, हे माहिती आहे आपल्याला. बीटा 2 इज इक्वल टू IC2 अपॉन IB1 आहे, IC1 अपॉन IB1 आणि IC2 अपॉन IB2 असं लिहितो. करेक्ट. तर बीटा 1 जो IC1 अपॉन IB1 लिहिलेला आहे आपण, आपल्याला माहिती IC1 इज नियरली इक्वल टू IE1, सेम, जवळजवळ सारखेच असते. म्हणून बीटा 1 आपण काय लिहू शकतो? टू बी नियरली इक्वल टू IE1 अपॉन IB1. करेक्ट. परंतु आपल्याला माहिती, देअरफॉर I can write IE1 is equal to बीटा 1 into IB1, त्या फॉर्म्युलावरून. IE1 is equal to बीटा 1 into IB1. ओके. आता मी तसंच बीटा 2 म्हणजे काय? बीटा 2 is equal to IC2 upon IB2. Therefore, but IC2 is nearly equal to IE2, हे आपण लिहू शकतो. So बीटा 2 is nearly equal to IE2 upon IB2. Therefore, IE2 will be equal to IB2 into बीटा 2. करेक्ट. परंतु आपल्याला माहिती आहे IB2 इज नथिंग बट IE2. IE1. IB2 इज नथिंग बट IE1. पहिल्या ट्रान्झिस्टरचा इमिटर करंट म्हणजे दुसऱ्या ट्रान्झिस्टरचा बेस करंट. मग इथं IB2 ची व्हॅल्यू आपण ही व्हॅल्यू टाकली इथं, IB2 किती आलेलं आहे? IE1 एवढा आलेला आहे, बीटा इंटू IB1. करेक्ट. टाकली व्हॅल्यू इथं, हे आपल्याला IE2 मिळते. Therefore, IE2 is equal to IB2 म्हणजेच IE1, that is बीटा 1 into IB1. बीटा 1 into IB1 into बीटा 2 into बीटा 2. That is equal to बीटा 1 dot बीटा 2 dot IB1. ठीक आहे. आपल्याला माहिती आहे IE2 is the emitter current of Darlington pair and IB1 is the base current of Darlington pair. So IE2 upon IB1 is the current gain of the Darlington pair, not single transistor, but pair of transistor. Correct? So I can write therefore current gain of the transistor pair is AI. Current gain of the transistor pair is AI equal to
IE2 divided by IB1. आता आपल्याला माहिती IE2 अपॉन IB1 जर केलं मी तर आपल्याला काय मिळतं β1 इंटू β2. जर आपण मॅच्ड पेयर्स वापरले, मॅच्ड पेयर्सचा अर्थ काय, ज्यांची बीटा व्हॅल्यू सारख्या β1 इज इक्वल टू β2 इज इक्वल टू बीटा असं जर आपण वापरले, देन AI विल बी इक्वल टू बीटा स्क्वेअर. β1 इंटू β2 इज बीटा इंटू बीटा, दॅट इज बीटा स्क्वेअर. तर ओव्हरऑल करंट गेन डार्लिंग्टन पेअरचा हा बीटा स्क्वेअर असतो. ओव्हरऑल करंट गेन म्हटलं, ओव्हरऑल करंट गेन of the Darlington pair of transistors is, if they are matched pairs, then it is equal to beta square. जर ते matched नसतील तर मग β1 into β2 असं लिहायचं. Okay, so that is all about the Darlington pair. Now we will discuss about the Darlington amplifier. आता अशी पेअर वापरून आपण एम्प्लिफायर तयार करू. अशा डार्लिंग्टन पेअर वापरून आपण डार्लिंग्टन एम्प्लिफायर तयार करू. ओके, सो इन द नेक्स्ट period I will discuss the Darlington amplifier using this Darlington pair. So that will complete our multi-stage amplifier. तो संपून जाईल. त्यानंतर मग आपण फीडबॅक एम्प्लिफायर्स एक संपू चॅप्टर आणि त्यानंतर मग आपण ऑसिलेटर्स एक संपू. ठीक आहे, जरा फास्ट घेऊ आपण थोडस. फक्त तुम्हाला हे बेसिक सगळे माहित असले पाहिजे, कळले पाहिजेत, म्हणजे तुम्हाला सोपं जाईल. तुम्ही नोट्स पण वाचत जावा. मी नोट्स दिलेले आहेत, त्या नोट्स तुम्ही झेरॉक्स करा आणि वाचा, समजावून घ्या, आणि लेक्चर मधनं पण तुम्हाला बऱ्याच गोष्टी समजून जातात. सो आय विल स्टॉप हिअर.